Good day to you. Good evening, in fact. Subha Sandhavak Veva. ඉතින් අද අපි බලන්න යනවා මේ රටවල් වලට තදින් බලපාන සාධක 12ක් සහ එහි ප්‍රතිඵලය ගැන විස්තරයක්. We are going to look at factors that have affected nations to understand the present chaotic geopolitics, social structures. දැන් වර්තමාන සමාජ ව්‍යුහයන් සහ දේශපාලනයේ මෙච්චර අවුල් වී තිබෙන ආකාරය සහ කොයි විදිහටද අවුල් වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි එහෙම අවුල් වෙලා තිබෙන්නේ? So the first part of it, I will do it in English and my vernacular Sinhala. And second part of it, දෙවනි කොටස මම තනිකරම සිංහලෙන් කරන්න යන්නේ. පළවෙනි කොටස සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් කරලා. So listen to this description. I will first say it in English and then in Sinhala. මම මුලින් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියවලා ඊළඟට සිංහලෙන් කියවන්න ඉවසීමෙන් අහගෙන ඉන්න ඕන. මොකද්ද මගේ මාතෘකාව ODI එකක් යනවා. ඒක ක්‍රිකට් වල තියෙන one day international නෙවෙයි. Offense, defense and the mysterious. So illegal industries, iniquity is an old English word which means why do all things go towards the error all the time. මේ ODI එකට පාවිච්චි කරන වචන තමයි මේ ක්‍රිකට් ODI නෙමෙයි. Offense, O, උදහස, D, deceptions, මායාවන්, I, iniquities. ඒක පාරණ ඉංග්‍රීසි වචනයක්. එහි අදහස ඇයි මේ හැමදේම වැරදි පැත්තට යන්නේ? ඇයි ළමයි වැරදි පැත්තට යන්නේ? ඇයි ලිංගික දේවල් වැරදි පැත්තට යන්නේ? ඇයි digital screen එක වැරදි පැත්තට යන්නේ? Why is it that you begin with the good and there is a irresistible attraction to go beyond the good? So we seems to have eaten or we have a predilection to go beyond the good. ඉතින් අපිට into the not so good. ඉතින් අපිට නිකම් මොකද්ද කැබිලා වගේ. ඒ කියන්නේ අපි යහපත් හැම එකේම යහපත් දේ තියෙන අතර යහපත් දෙයින් එහාට අපි යනවා මේ හොඳ නැති ගමනක්. ඒකෙම අනිත් පැත්ත හොයාගෙන හැම යහපත් දෙයම නපුරට හරවන්න මොකක්ද මේ අපි තුල තියෙන ප්‍රවණතාවය. So the issue is, why is it that we always begin with something good? Anything meant for good, we also have another kind of not good use that we easily slip into almost without thinking. That is the definition of iniquity. The other side of me, mage anit patta. Dr. Jekyll, Mr. Hyde කිව්වා වගේ මගේ අනිත් පැත්ත. So listen to this. A time will come, both supply and support, the whole supply of bread will become diminished, removed. එතකොට ඒ කියන්නේ රටවල් වල රුකුලත් යෂ්ටියත් පහවන්නේය. මුළු ආහාර පාන වෘත්තිය. එතකොට රුකුල කියන්නේ, that is support, supply is the economic provision, the scepter is the governance. So any country must have economics and politics, proper governance. The ඕනෑම රටකට අවශ්‍යයි යහපත් ආර්ථිකයක් සහ යහපත් පාලන තන්ත්‍රයක්. මේ දෙක මෙච්චර අවුල් වන්නේ මොකද? Now I have discussed this before, that all the nations are meant to be a family of nations. මුළු ලෝකෙම ඔක්කොම ජාතීන් එක පවුලක් වගේ ඉන්න එක තමයි වැඩේ වැදගත් දේ. නමුත් ඒ කියන්නේ හැම දේශ සීමාවක් තුල එක් රටකට අවශ්‍ය සම්පත් තිබෙනවා. Within a national boundary, what that nation needs is already there. If you are short of something, you have resources in you that you can negotiate, sell and acquire what you don't have. Procure what you don't have. ඔබට ඔබේ රටේ යමක් නැත්නම් ඔබේ රටේ තිබෙනවා යම් දෙයක් විකුණලා වෙන රටකින් ගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ රටේ තෙල් නැහැ, පෙට්‍රෝලියම්. නමුත් අපිට ඇති වෙන්න සම්පත් තියෙනවා පිට රටින් ඒවා ගෙන්නා ගන්න. So we know in 1948 our rupee was at the rate of the US dollar. $1 is 1 rupee. 1 pound was about 4 rupees. ඉතින් අපි දන්නවා 1948 අපේ ලංකාවේ රුපියල සමානයි ඇමරිකන් ඩොලර් එකකට.
එතකොට බ්‍රිටිෂ් පවුන්ඩ් එකක් රුපියල් 4ක් විතර. මේ 1948 තත්ත්වේ. So I mentioned that point to show you that every nation has the wherewithal to be a prosperous nation taking care of all its people. ඒ කියන්නේ අපේ රටේම ඉන්න සෙනගට සියලු සෙනගට යහපත කරමින් සැපීමක් අපේම රට තුල තිබෙනවා. So listen to this: the mighty man and the warrior, judge and the prophet, the diviner and the elder, captain of 50 and the honorable man, counselor and the expert artisan, and the skillful enchanter. ඉතින් මොකද මේ ජන සමාජයේ ක්‍රියා කරන්නා වූ එක එක වෘත්තීය කොට්ටාස බලවන්තයා සහ යුද්ධකාරයා, විනිශ්චයකාරයා සහ ඍෂිවරයා, පේන කියන්නා සහ වැඩිමහල්ලා, පනසාධිපතියා සහ ගරුතර තැනැත්තා, මන්ත්‍රියා සහ දක්ෂ ශිල්පියා, මායම් දන්න තැනැත්තා, මේ ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ තැන් වලින් සමාජයේ තිබුණු තැන් වලින් පහ කරනු ලබන්නෝය. They will lose their standing. Now why does that happen? ඒක වෙන්නේ මොකද? Why does that happen? Mere lads will become their princes, capricious children will rule over them. මේකට හේතුව හැටිලා දීලා තියෙන්නේ දරුවන් ඔවුන්ගේ අධිපතීන් කොට පත් වෙනවා, බාලයෝ ඔවුන් කෙරෙහි ආණ්ඩු කරනවා. ඉතින් බාලයන් කිව්වම වයසෙන් බාලයන්, චරිතයෙන් බාලයන්, නිපුණතාවෙන් බාලයන්. So what is happening is that those who get into office and power will have deficiency. This says lads become their princes, capricious children. That is, those who rule as they please, like kids, get into political office and rule over them. Now we know in communist revolutions this happened again and again. The quite unpredictable ruling fellows got into ruling officers. Classic example is Kampuchea, when Pol Pot ran through the country. Similarly, when the North Vietnamese got into Viet Cong, then North Korea is run by a real despot who does as he pleases. ඉතින් අපි දන්නවා කොමියුනිස්ට් විප්ලවය ඇති වුණාම විශේෂ උදාහරණයක් කාම්බෝජය පොල් පොට් රජ කරන කාලේ, එයා පාලනය කරන කාලේ කැමති විදිහට එයාගේ වයසේ අය තමයි රාජ්‍ය කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපෙත් 1971 කැරල්ල හරි 1983 කැරල්ල හරි බලයටපත් වුණා නම් අපිටත් දැනගන්න පුළුවන් මේ මෙතන කියන්නේ capricious children. ඒ කියන්නේ Taman හිතුමතේ අන්තනෝමතික ලෙස වයසෙන් බාල අය ආණ්ඩු ක්‍රම තනතුරු වලට විතරක් නෙමෙයි ආර්ථික බලවත් අය වෙන එක. මේ ගැන හිතලා බලන්න. Not only in politics. Now everybody criticizes the political system. Not only in politics, in corporates and in economic structures also, kids becoming so economically powerful like Zuckerberg, Amazon.com, Elon Musk, they have become superpowers in the economic realm. I'm not talking any bad prejudicial politics. I'm just saying the phenomenon described as given in this description. මම මේ කියන්නේ දේශපාලන කතන්දරයක් නෙමෙයි. මේ විස්තරේ කියලා තිබෙන පරිදි දේවල් වෙන හැටි. තා පොඩ්ඩක් බලමුද වෙන මොනවද වෙන්නේ කියලා. And the people will be oppressed, each by one another and each one by his neighbor. Youth will storm against the elder. ඉතින් මෙතන කියලා තිබෙනවා දැන් බලයේ ඉන්න අය අනිත් අයව පීඩා කරනවා විතරක් නෙවෙයි, ඔවුන් එකිනෙකාට පීඩා කරනවා. එකිනෙකා තම තමාගේ අසල්වාසියාගෙන්ද පීඩා විඳින්න ඕය. බාලයා මහල්ලාටත් නීචයා උත්තමයාටත් උඩුඟුකම් පාන්න ඕය. මිනිස්සෙක් ඉතින් එහෙම තත්වයක් උදා වුණේ ඇයි? මොකද්ද මේකේ අදහස? මේක වෙන්නේ කොහොමද? තව ටිකක් මේක පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මේ කිසිසේත්ම
with kids, you know, those who should not be in authority, should not have power, is using power recklessly, ruinously. ඉතින් ආර්ථික බලය නිසා හෝ දේශපාලන බලය නිසා හෝ බුද්ධියේ බලය නිසා, either economic power, political power, or just brain brilliant power, young people rule ruthlessly, recklessly. ඒ තරුණාය දේශපාලන බලය නිසා, ආර්ථික බලය නිසා, හරි බුද්ධියේ බලය නිසා ඊටාම අන්තනෝමතික ලෙස ගරුසරුවක් නැතිව පාලනය කිරීම. He will protest. එතකොට මේ අපි මේ ODI නෙමෙයි කියන්නේ offense, defense, iniquity. උදහස, මායාව, ඇදවීම. iniquity කියන එකේ අර්ථය විකෘතිය. අන්න එක තමයි හරි සිංහල වචනේ. ප්‍රකෘතිය මොකද මෙච්චර විකෘති වෙලා තියෙන්නේ විවාහයේ. ලිංගික ආශ්‍රයන් වල මේක වැඩියෙන්ම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ලිංගික ආශ්‍රයන් විවාහය සහ පවුල ගැන LGBTQ කරලා එකම ලිංගික එකම සමලිංගික අපචාරය නිසා එතකොට විවාහ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ලිංගික සමදතා, so premarital sex, extramarital sex, and provision for sex-based industry which was a multi-billion-dollar industry. ඉතින් මේ ලිංගික අපචාරය පදනම් කොටගත්ත කර්මාන්තය COVID එනකම්ම multi-billion-dollar industry එකක් වුණා. This is what iniquity is. හරිම එක සිංහලෙන් හොඳට විස්තර කරාගේ ප්‍රකෘතිය විකෘතිය වූයේ කෙසේද? ඉතින් මේ ටික ටිකක් මතක තියාගන්න මේ කාරණා තුන ලෝකෙ හැමතිස්සෙම රජ කරනවා වගේ පේන්නේ. Then offense becomes protest upon the streets, disrupting governance, and when Black Lives took to protest, they destroy whatever was in sight. ඉතින් මාක්ස්වාදය හෝ Black Lives Matter හෝ ඒ ප්‍රොටෙස්ට් කරන බලවේගය ඒක ටිපින් පොයින්ට් එකක් එනවා. මොකද මේ ටිපින් පොයින්ට් එක අර පීඩාලත් සුළුතරයා ක්‍රමයෙන් සංවිධානය වෙලා බහුතරයාට තර්ජනය කිරීම. So the oppressed minority taking to arms or protest in a very effective manner, that they turn tables, and that turning tables does not turn for good, but it turns for destruction. All story what happened after the French Revolution. The French Revolution පස්සේ ඔක්කොම ධනපතීන් බංගබේවා කියලා විසි කරලා දැම්මට පස්සේ ඩෝල්ටන් රොබ්ස්පියර් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විප්ලවය කරපු අයම එකිනෙකාව මරා ගන්න පටන් ගත්තා. මොකද විප්ලවයේ නීතියක් තියෙනවා විප්ලවයක් සංශෝධනය වන්නේ තවත් ලේ වැගිරීමෙන් කියලා. Because the revolutionist theory is that a revolution to be maintained you must shed more blood. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වර්තමාන ලෝකේ රාජ්‍යයන් වල සිද්ධ වෙනවා. So these things are happening in governance. මේ දේවල් සිද්ධ වෙගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, what is this thing that man gives up the right way and makes it crooked? ඕනෑම හොඳ දෙයකින් පටන් අරගෙන ප්‍රകൃතියෙන් පටන් අරගෙන විකෘතියට යන්නේ කෙසේද? ආහාර සම්බන්ධවත් ප්‍රශ්න යොකයි. A lot of fake health whole foods, they call it wellness, fake things that the natural is destroyed and processed foods are fed as health. ඉතින් ස්වභාවිකව තිබෙන දේවල් විකෘති කරලා ඔය health industry එක multi-billion-dollar industry ඒකෙත් යනවා health කියා ඇත්තම සෞඛ්‍යයට අහිතකර විදිහට තමයි වැඩේ යන්නේ. So that was my first point under this offense, defense and iniquity. ඉතින් මම ගැන ටිකක් බෙලා ගත්තේ මේ පදමාලා මේ පොඩි description එකත් ක්‍රියවන්න. Now I think I will stick to Sinhala mostly. ඉතින් මම එක දිගට සිංහලෙන් කියාගෙන යන්න කැමතියි. ඉතින් මේ කාලේ ඇති වුණු ලොකු අරගලයක් තමයි fake science. Fake science ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයා දෙවියෝ අත්හැරලා science දෙවියෝ කරගත්තා. ඒකයි උනේ. හැම සංස්කෘතියකම තිබුණානේ යම්කිසි පද්ධතියක් අපිට ඉහළින් පැමුණුණු නීතියක් හරි චාරයක් හරි සදාචාරයක් හරි තිබුණා. ඒක ඕනේ නැහැ කියලා අපි පටන් ගත්තා අපිට විද්‍යාව අපේ
දේවත්වයෙන් සලකන්න. Our ruling paradigm became science. ඉතින් දැන් මම මේක මීඩිස්ලා විස්තර කරා මේ COVID ආවම හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් කියන COVID වලට දෙන්න පුළුවන් ඉතාම පහසු safe effective cheap drug. Drugs prescribed කරනකොට තියෙනවා මූලික කාරණා තුන. I am Dr. Lalit Mendis. I live in Sri Lanka, Colombo. My last post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty. So when I say things about pharmacology, I say it with authority or with authenticity. ඉතින් මම මේ බිෂක් වේදේ හැවත් pharmacology සම්බන්ධ කියන දේවල් ඒක මගේ academic ක්ෂේත්‍රය. ඒකයි මම කියන්නේ. So hydroxychloroquine has been used for 60 years or so for other immune modulatory diseases. ඉතින් මේ hydroxychloroquine පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා ප්‍රතිශක්තිය යාමනය කළ යුතු ලෙඩ රෝග වර්ග තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සමහර ලෙඩ රෝග වලට හේතුව ශරීරයේ ස්වභාවික ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රകൃතියක විකෘති වීම. මම කිව්වා අර ප්‍රകൃතිය විකෘති වෙන ගතියක් තියෙනවා කියලා. So some diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and many other diseases, the basis of it is that our own immunity gets aggressive against our organs, so then it is called autoimmunity. There's an immune inflammatory reaction by our body against our body organs. ඉතින් අපේම ශරීරයේ අවයව වලට විරුද්ධ වෙමින් ප්‍රහාර දෙමින් ලෙඩ රෝග ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒකට ප්‍රතිකර්මයක් හැටියට හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් ගොඩක් කලක් තිස්සේ පාවිච්චි කරලා තිබුණා. ඉතින් SARS ආවම ඒ කියන්නේ COV1 ඒක ARDS කියලා acute respiratory distress syndrome ආවම දැන් අවුරුදු 15කට විතර ඉස්සෙල්ලා එතකොට ඒගොල්ලෝ නිතර පාවිච්චි කරා හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් බොහොම සාර්ථක ලෙස. මොකද ඒ කොරෝනා වෛරස් එකට hydroxychloroquine හොඳට ඒක හරියනවා. මොකද ඒකේ ඇක්ෂන් එක නවතිනවා. වෛරස් එකේ ඇක්ෂන් එකත් නවතිනවා. වෛරස් එක ඇති කරන ප්‍රතිශක්ති ප්‍රහාරක කැස්කේඩ් එකත් නවතිනවා. ඉතින් මේ මෙච්චර ලේසි ඩ්‍රග් එකක් තියෙද්දී while having an easy, effective, cheap, safe drug, it was criminalized by fake science. ඉතින් අපිට පිළිගන්න වෙනවා මේ ව්‍යාජ විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ ඇතැම් මහාචාර්යවරු ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම රජයට සම්බන්ධ කල හා ප්‍රසිද්ධ ජර්නල්ස් වල එඩිටර්ස් ලැබූ කල ඒගොල්ලෝ නිතරම වැඩ කරා මේ හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් හොඳ නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න. දැන් අපේ රටේ ලෙඩ රෝග ඇවිල්ලා මේ PCR පොසිටිව් වෙලා COVID රෝග ලක්ෂණ තියෙන හැමෝටම අපේ රටේ හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් දෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපගේ ලෙඩු මැරෙන්නේ නැහැ. 13යි මෙතෙක් මැරිලා තියෙන්නේ මුළු කාලය තුලම ලෙඩු ඉක්මනින් සුවපත් වෙනවා. ඉතින් ඒකට සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඇයි මේක කරන්නේ නැත්තේ අනිත් රටවල? ඉන්දියාවේ කරනවා, බංග්ලාදේශේ කරනවා, පාකිස්තාන වල කරනවා. ඉතින් මේ hydroxychloroquine is given in Bangladesh, Pakistan, India, Turkey, even Netherlands and Switzerland and Belgium. ඉතින් බෙල්ජියම් නෙදර්ලන්ඩ්ස් ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලත් හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් දුන්න නිසා තමයි ඒ රටවල් වල මරණ වේගය අඩු. එංගලන්තේ තමයි මරණ වේගය ගොඩාක් වැඩි. මොකද හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් දෙන්නේ නැති නිසා. So in England remains a dilemma that they don't give hydroxychloroquine at all. Not only that, recovery trial by Oxford was used to criminalize hydroxychloroquine. ඉතින් hydroxychloroquine හොඳ වැඩක් නැහැ කියලා පළ කරා. Oxford recovery trial. Again, if you want a document, I have a document on October COVID. It's available on my blog, Dr. Lalit Mendis blog, .wordpress.com. You can go there and get a document, or else you have to send me a clip to my WhatsApp number +94 77 49 59 214. මගේ WhatsApp නම්බරය තමයි 077 49 59 214. ඒකට එව්වොත් එහෙම පොඩි WhatsApp message එකක් ඔබට අවශ්‍ය clip එකක් මම එවන්නම්. My clips are on COVID science, science and reason, happy hour, digital science. Yeah, that's a lot. ඉතින් මගේ මේ clips තියෙනවා COVID science ගැන, science and reason, විද්වත් විමර්ශන ගැන, digital science ගැන. කැමති ටොපික් එකක් ඉල්ලලා එවුවොත් මට එවන්න පුළුවන්. දැන් මම දැන් බහින මාතෘකාව තමයි how fake science has ruled
quite injuriously in every country. Within බොහෝ රටවල් වල මේ ව්‍යාජ විද්‍යාව ව්‍යාජ ලෙස පාවිච්චි කරමින් ගොඩක් ජනමත තීරණ අරන් තියෙනවා රජයන්. උදාහරණයක් වශයෙන් එංගලන්තේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥයන් දෙදෙනා රජයට අවවාද කරන ඒගොල්ලන්ට conflict of interest තිබෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ drug companies වලින් මුදලුත් ගන්නවා. ඒ නිසා ඉන්දියා මේ අපේ මේ ඩොක්ටර්ස්ලා ගොඩක් ප්‍රොෆෙසර් කහිල් සහ තව ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා 7 දෙනෙක් World Doctors Alliance ඒක පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න. World Doctors Alliance WDA ඒගොල්ලෝ මේ මම කියන ඒවම දාලා ලොකු ආටිකල් එකක් ලියලා තිබෙනවා. විද්‍යාව මොකද්ද? බොරු විද්‍යාව මොකද්ද? ඇයි රජයන් මෙහෙම ඇත්ත නොවන විද්‍යාත්මක කතන්දරවලට අහු වෙන්නේ ඇයි? ඒ වගේම තව මේ ඩොකියුමන්ට් එකක් කරලා තිනවා Great Barrington Declaration කියලා. ඒකත් ප්‍රොෆෙසර් සුනේත්‍රා ගුප්තා කියලා මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ එපිඩීමියොලොජි පිළිබඳ මහාචාර්යවරිය ප්‍රමුඛ 6000ක් වෛද්‍ය විශේෂඥයන් සහ විද්වතුන් තමයි ඒක කරලා තිබෙන්නේ. Great Barrington Declaration. අනිත් එක World Doctors Alliance. එතකොට ඊළඟට අපි පිවිසන කාරණාව තමයි දෙවෙනි කාරණාව fake news has become kingmaker. ඊළඟට ව්‍යාජ තොරතුරු dissemination. වැරදි තොරතුරු උමනාවෙන් ප්‍රසිද්ධ TV channel ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ගොඩක් කලක් President Trump touted hydroxychloroquine කියලා ඒක හොඳ නැහැ කිව්වා. මොකද President Trump හොඳ නැති නිසා. So those TV channels, news channels, because of their antipathy and their political stance against President Trump, made hydroxychloroquine also a bad drug because they didn't like the president. ගොඩක් කලක් ඒ President Trump විවේචනය කරන TV channelsම මේ hydroxychloroquine හොඳ නැහැ කියලා විවේචනය කරන්න පටන් ගත්තා. So it has become a big battle for a common doctor to know what truly is science. ඉතින් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙකුටත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. ඇත්ත මොකද්ද මේ තත්ත්වය? එතකොට හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් හොඳද? මේ වෛරස් එක කොහෙන්ද ආවේ? ඒකට වැක්සින් එකක් හරියයිද? යනාදි වශයෙන් ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවලා තියෙනවා. වැක්සින් එකක් අවශ්‍යද? මොකද යම් රෝගයකට ලේසියෙන් ඒ රෝගය සුවවන බේතක් තිබේ නම් හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් වගේ ඒකට මොකටද තව මේ වෙන වැක්සින් එකක් මොකටද? So if there's a simple, quickly effective drug like hydroxychloroquine, why should there be a vaccine which can have dangers, which will be expensive? Why should the world go after a vaccine unless there's another hidden agenda for the global vaccine program? ඉතින් වෙන අදහසක් තියනවාද? ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් වැක්සින් දෙන්න හදන්නේ මුළු ලෝකෙටම? ඉතින් ඒ ගැන විවේචනය කරන විද්වතුන් කියනවා මේ වැක්සින් දීමෙන් අපේ ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තිය නාස්ති වෙනවා. ඒක ඇත්තක් තිබෙනවා. මොකද වැඩියෙන්ම කොවිඩ් නරක් වුණේ ඔය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ෂොට් එක ගන්න රටවල් වල. COVID became worse in the belt of nations or countries that received the influenza shot. අපේ ලංකාවේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ෂොට් එක ගහන්නේ නැහැ. The influenza vaccine has a way, there are mechanisms by which the people are put into already inflamed immunity status. ඒ influenza vaccine එක ගැහුවම පුද්ගලයෝ දැනටම ප්‍රතිශක්තිය ක්‍රියාකාරී වෙලා උද්වේගකර තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ට COVID ආවම cytokine storm එකක් ඇවිල්ලා අධි ප්‍රතිශක්ති ආසාදනයක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මැරෙන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ මැරුණේ. And then in England very early Professor Sharif Sultan said this is the way to treat. ඉතින් එංගලන්තයේ විද්වතෙක් Professor Sharif Sultan එයා vascular surgeons ලගේ president එයා කිව්වා මේකට බේත් කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි ventilators වල දාන්න එපා 100% oxygen දෙන්න. ඒ උනාට දුන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ලෙඩ්ඩු මැරුණා ventilators වල දාපු නිසා. මාර්තු මාසයේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ එයා කිව්ව එක පිළිගත්තේ නැහැ. දැන්
එහෙම තමයි කරන්නේ. නමුත් මාස 7ක් තිස්සේ මිනිස්සු නිකම් මැරුණා ඒ රටවල් වල. ඉතින් අපේ රටේ එහෙම කරේ නැහැ. අනිත් ඔය මරණ වේග අඩු රටවල් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, ටර්කි, Belgium, Switzerland, many other countries also, and even Spain and Italy quickly got back to treating the way with aspirin and blood thinners and treating it like a cytokine storm. ඉතින් ගොඩක් රටවල් වේලහින් පටන් ගත්තා හරි විදිහට ට්‍රීට් කරන්න. මුලදී ගොඩක් මැරුණා. නමුත් එංගලන්තේ තාම ඒක වෙනස් කරලා නැහැ. එපමණ ෆේක් සයන්ස්, ෆේක් නිවුස් එහෙ රජ කරන නිසා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට අපි එනවා තව මාතෘකාවකට. ඒ මාතෘකාව තමයි දැන් මම කීකේ හිටියා උදහස, offense, මායාව, deception, iniquity, විකෘතිය රජ කරන හැටි දේශපාලන ලෝකේ, ආර්ථික ලෝකේ, සමාජ චර්යාවල මේකට අපි විටින් විට එනවා මේ තුන ගැන. offense ඒ කියන්නේ උදහස හැම එකටම විරුද්ධ වෙනවා. තාත්තට අම්මට විරුද්ධ වෙනවා, ගුරුවරයාට විරුද්ධ වෙනවා, වැඩ කරන තැනට විරුද්ධ වෙනවා, හොඳ දෙයට විරුද්ධ වෙනවා, නපුර රජ කරන පිණිස යන offense ව්‍යාපාරය. ඉතින් මෙතනදී මම කියන්න ඕන entertainment also is a kind, most of entertainment has become kind of protest. ඉතින් entertainment ලෝකෙත් සදාචාරයට විරුද්ධව හැමතිස්සම විකෘතිය රජ කරන පිණිස ලිරික්ස් උයි ගොඩාක් යනවා. සුයිසයිඩ් උසස් කළා, අපචාරය උසස් කළා, අනාචාරය උසස් කළා, මේ උඩු ඔක්කොම යටිකුරු කරන ක්‍රමයට entertainment ලෝකෙත් හැදිලා තියෙන අය හැටි අපිට පේනවා. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණාව දේශපාලන ලෝකේ තමන් කෙරෙහිම බලය ආකර්ෂණය කරන්නා වූ මේ විකෘති ප්‍රවණතාවය මේක වැඩිම පෙනෙන්නේ හිට්ලර්ගේ. හිට්ලර් කිව්වා, හිට්ලර් දුන්න කැරට් එක මේකයි. හිට්ලර් කිව්වා ජර්මන් ජාතිය මම ලෝකේ උසස්ම ජාතිය කරනවා. ආර්යන් කියලා කිව්වේ. ඒ අනිත් ජාති ඔක්කොම අවශේෂයි. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කිව්වා උසස්ම ජාතිය උසස් වෙන්න නම් අපි ජෙනටික් රෙවොලුෂන් එකක් කරන්න ඕන. මොකද ඒ මිනිසා පරිණාමනයේදී හොඳ නැති ජාන එක්ක මිශ්‍ර වීමෙන් මිනිසාගේ මිනිසත්වය අඩු වෙනවා කියලා he started the genetic cleansing experiment. It's kind of genetic engineering, social cleansing experiment. He began. ඉතින් එයාගේ යුදෙව් සංහාරය මිලියන් 6ක් යුදෙව් අය මැරුවා. ඉතින් එයාට එන්න සෙනග එයාව දේවත්වයෙන් සලකන්න පටන් ගත්තා. හිට්ලර් කියනවා එයා දැන් මේක හිස්ටරි පුරාණයේ ජර්මනියේ යුදය පිළිබඳ අධිපතියා ලෙස ක්‍රියා කරා වෝටන් කියලා බලවේගයක්. ඒ දෙවියට කිව්වේ වෝටන්. එයාගේ කාමරේ, එයාගේ ඔෆිස් කාමරේ, කියන්නේ එයා ජෙනරල්ස්ලා එක්ක යුද්ධ ජෙනරල්ස්ලා එක්ක රැස් වෙන කාමරේ මේ වෝටන්ගේ පින්තූරයක් එයාගේ ඔළුව උඩ තිබෙනවා. එයා ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේත් ගිනි අවුලගෙන තමයි ඉන්නේ. කියන්නේ මේ ෆර්නස් එකේ එයාගේ මේ කාමරේ තියෙන මේකේ ගින්නක් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් විචාරකයෝ කියනවා එයා ගින්න ගහවම ගින්න මූණටාම එයාගේ මූණයි වෝටන්ගේ මූණයි එක වගේ යන අදහසින් එයාට ගොඩක් গুপ্ত කර්ම තිබුණා ඉක්මනින් යුරෝපය හරහා යුද්ධය දියත් කරන්න. එයා තාපොඩ්ඩෙන් මුළු යුරෝපයම අල්ල ගන්නවා. ඒක හොඳ වෙලාවට නැවතුණා. මම හිතන්නේ ගොඩ් තමයි ඒක නැමැත්තුවේ. ඉතින් මේ දේශපාලනඥයන්ට දේවත්වයෙන් සලකනු ලබන්නට එන්නා වූ මේ ප්‍රබණතාවය දැන් අපි දන්නවා කිං ඉල් ජොන් උතුරු කොරියාවේ එහෙම කරනවා. දැන් ප්‍රෙසිඩන්ට් සයි චීනේ එයා ළඟදී ඉඳලා කියලා තිබෙනවා why do you need God? I am God. ඉතින් අර මං කලිනුත් කිව්වා මිනිසාගේ පැවැත්මට තිබෙන පළවෙනි පාලන තන්ත්‍රය තමයි පියා සහ මව. පුරුෂයා සහ භාර්යාව ජීවිත කාලයක් එකිනෙකාට විශ්වාසවන්තව සිටීමේ පාලන තන්ත්‍රය. So God created this design that a woman and a man would be faithful to one another lifelong, 70 years, 80 years, maybe even more. And then they beget children who do the same fidelity, trust,
loyalty, sacrifice, give and take, give more than take. ඉතින් ඒ පාලන තන්ත්‍රයට අයිති පූජාව, විශ්වාසවන්තකම, දීර්ඝ කාලයක් එකිනෙකා සැලකීම, දීම, ගැනීමට වඩා හොඳය, මේක තමයි පාලන තන්ත්‍රය. This was the glue that cemented life. Fidelity, sacrifice, giving of yourself to another. මේක තමයි මිනිස් ජීවිතය එක්කව කරලා එකමුතු කරලා ඒකේ සංශක්තියක් ඇතිව සන්තතිය සඳහා. සංශක්තිය කියන්නේ cohesion, සන්තතිය කියන්නේ continuity. ඉතින් මේ cohesion එක නැති වුණාම, මිනිස් පවුලේ cohesion එක, මිනිස් පවුලේ සංශක්තිය බැඳීම, ආකර්ෂණ, එකිනෙකාට විශ්වාස වීම නැති වුණාම ඒක රටටත් බලපානවා. එතකොට පවුලක් රැකපු නැති කෙනෙක් කොහොමද රටක් රකින්නේ? So those who have not been faithful in a family, how can they do governance for a nation? There is a real problem. So when you have fractured families, you will have a fractured nation. දේශයක් නසන්න ඕන නම් පවුල නසන්න. ඒක කොහොමhari ගෝලීයවාදීන් මේක ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. මගේ ටෝක් එකක් තිබෙනවා 12 factors that weaken a nation. මගේ තව කතාවක් තිබෙනවා දේශනයක් දේශයක් දුර්වල කරන කාරණා 10ක් මම හිතන්නේ 12 නෙමෙයි 10ක්. ඒක මගෙන් ඉල්ලලෙව්වොත් ඒක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පවුල කඩාකප්පල් කිරීමේ ව්‍යාපාරය තුලින් ඒක මේ පස්වෙනි කාරණාව දේශයක් විනාශ කරන්නේ කෙසේද? ඉතින් පවුල කඩාකප්පල් කරන්න ගොඩාක් දේවල් වේගන යනවා. ඒ කියන්නේ පුරුෂයා භාර්යාව සමග ජීවිත කාලයක් විශ්වාසව ඉන්න බැරි වෙන විදිහට, ඉන්න අවශ්‍ය නැති විදිහට යෝජනාද, පරීක්ෂාද, ටෙම්ප්ටේෂන්ස් ගොඩාක් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අර ගෝඩ්ගේ ඩිසයින් එකේ මුලදීම කිව්වා එයා කිව්වා මාගේ ස්වරූපයෙන් පිරිමියෙක්ද මාගේ ස්වරූපයෙන් කාන්තාවක්ද හදනවා. එතකොට දෙන්න එක වුණාම තමයි ගෝඩ්ගේ ඩිසයින් එක ලෝකෙට දැනෙන්නේ. හදා වඩා ගන්නා ළමයා තුලින් විතරක් නෙවෙයි, ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කරන වෘත්තිය තුලින්. එතකොට හැමතිස්සෙම ඕනෑම පිරිමියෙක් වෘත්තීන් දෙකක් කරනවා. තමාට අයිති gedara කොටස හරියට බලා ගැනීම, තම භාර්යාවත් තම දරුවනුත්, දෙවෙනි වෘත්තිය තමා ඉගෙනගත්ත වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයේ ගිහිල්ලා වැඩ කිරීම. So every man is a bi-professional or bi-vocational, do the home vocation of raising the family, raising future citizens. You ruin a nation when you ruin the family, because the laboratory, training ground for training and equipping future citizens is home, not school. School is secondary, work is tertiary. So home primary ground, school secondary ground, and then work tertiary ground. ඉතින් දේශයක පුරවැසියන් ගොඩනැගීමේ ප්‍රාථමික කාර්යභාරය කරන්නේ පවුල, දෙවෙනි කාර්යභාරය කරන්නේ පාඨශාලාව, තුන්වෙනි කාර්යභාරය කරන්නේ වැඩපොළ. මේක තේරුණාද? ඉතින් gedara නාස්ති කරොත්, ඒ කියන්නේ පුරුෂයා භාර්යාවට විශ්වාසවන්ත උනේ නැත්තම්, භාර්යාව පුරුෂයාට විශ්වාසවන්ත උනේ නැත්තම් එන්න වැඩ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරනවා. අම්මා එක කරේ එකක් කරනවා, තාත්තා එක කරේ එකක් කරනවා. දෙන්නම gedara නැහැ. එන්නේ හවස 6ට 7ට. පුතයි දුවයි මොනවා කරනවද? දෙයියෝ දනි මම නොදනි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක තවදුරටත් ළමයාව විරසක කරන්නත්, පවුල විරසක කරන්නත් ක්‍රියා කරනවා. So get this right. When we are not attending on our family, we are ruining the main basis, the main base, main training ground for the future citizen. And how do you expect a nation to come right? ඉතින් අපි පවුල හරියට නඩත්තු කරන්නේ නැත්තම් අපි කොහොමද හිතන්නේ දේශයක පුරවැසියෝ හරියට හැදී කියලා? පවුල තමයි දේශක පුරවැසියන් හදන්න තිබෙන, නඩත්තු කරන්න, පෝෂණය කරන්න, චාරය උගන්වන්න තිබෙන පළවෙනි training track එක. පළවෙනි training track එක, දෙවෙනි training track එක ඉස්කෝලේ, තුන්වෙනි training track එක වැඩපොළ. ඉතින් මේ හැම එකම තුල අන්තනෝමතිකත්වයේ රජ කරන කල හැමෝම තමාගේ රජුරු වෙලා. ඒකයි මෙතන කිව්වේ capricious children. I will make men mere lads their princes, and capricious children will rule over them. ඉතින් එවැනි පවුලක හවුහරණයක්, සංරක්ෂණයක්
ඇතිව හැදුනේ නැති අය එක එක ක්ෂේත්‍රවල බොස්ලා වෙලා. So you have not a lion king but a child king ruling, kids ruling. ඉතින් බාල වයසෙන් බලවත් තනතුරු වලට ගියා වූ ළමයි ඇති වෙලා තිබෙනවා. So we have a global revolution of capricious children will rule over them, and mere lads have become princes, and the people will be oppressed. Again, manushu ekineකට පීඩා කරනවා. Not this is not about government oppression. Human people, neighbors oppressing each other. එකිනෙකා අසල්වාසීන් එකිනෙකාට පීඩා කිරීම. Most of the burden of my message is done. ඉතින් අනිත් ටික මම කියන්න. Then sixthly, nations are disrupted. I told you families are disrupted. මම කිව්වා පවුල් කඩාකප්පල් වෙනවා වගේ දේශයන් කඩාකප්පල් වෙලා ගෝලීයවාදීන් globalists are taking over the nations. So always the expertise comes from outsiders in cricket, sports or in health. There are world bodies that are giving advice injurious to national health. ඉතින් ඒ ගෝලීය ආයතන ඒ දේශීය අවශ්‍යතාවයට පටහැනි වූ දේශීය සංසත්‍ය දේශීය යහපත උල්ලංඝනය කරන්නා වූ නීති රීති ඒගොල්ලෝ දෙනවා. fake science, fake information. ව්‍යාජ විද්‍යාව, ව්‍යාජ තොරතුරු තුලින් ඒගොල්ලෝ දේශයක අනන්‍යතාවය, අඛණ්ඩ පැවැත්ම නාස්ති කරන world experts ලා ඇති වී තිබෙනවා. So countries ditch the local experts and they are going for global experts. And the global system recruits the best from a country, professors and whatnot, and churns their head for global affiliation and global fidelity, giving up their nation. ඉතින් ඒ බහු ජාතික සංවිධාන වේවා ගෝලීය සංවිධාන වලට recruit කරන්නා වූ මහාචාර්යවරු වේවා විද්වතුන් දේශීය අවශ්‍යතාවය සලකන්නේ නැතිව ගෝලීය සංවිධානයේ අවශ්‍යතාවය සලකන පිණිස ඔවුන්ව ඒ වලට බඳවගෙන තිබෙනවා. So there's another kind of brain drain that is happening. So we need to have local experts giving us good opinion. Of course, local experts will have to be academic and keep themselves well advised. ඉතින් මේ දේශීය විද්වතුන් තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රය ගැන විද්වත් වී පර්යේෂණ කළා, ගවේෂණ කරලා up to date science තියාගෙන තම රජයට කෙසේ හෝ දැන්විය යුතුයි. හරි මාර්ගය මෙයයි. This is the way to act. So you can see from God's design in family, God's design for nation, God's design for education, God's design for running government, a man-made, quite a dictatorial system, a global system with no nation affection is in place already. ඉතින් ඒ global system එකේ system එක ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒගොල්ලෝ දේශීය රක්ෂණය, ඇල්ම දේශයක් රැකීම ගැන ඒගොල්ලන්ට අදහසක් නැහැ. All national boundaries are violated. එතකොට ඒගොල්ලෝ දේශයක සංරක්ෂණය උල්ලංඝනය කරමින් ගෝලීය බ්‍රෑන්ඩ්ස් 400කට කෙසේද දේශයක සම්පත් අවශෝෂණය කරගන්න කියන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය. So the globalists manage 400 global brands. 1% of such oligarchs manage 99% of the GDP. ඉතින් ලෝක දල ආදායමෙන් GDP එකෙන් 99% මැනේජ් කරන්නේ මේගොල්ලෝ ඔලිගාර්ක්ස්ලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අධිපතීන් වෙලා ලෝකයේ ධන සම්පත් වලට හැම රටේම ධන සම්පත් ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයට පාවිච්චි කරන හැටි. ඒකට ඒගොල්ලෝ ඒ දේශයන්ගෙන් කට්ටියක් recruit කරගන්නවා. So they recruit cronies from each nation to do this. I hope this doesn't appear like a political talk but an academic scientific talk. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට මේක දැනෙයි කියලා. මේක විද්වත් දේශනයක් ලෙස මේක දේශපාලන කතන්දරයක් නෙවෙයි. So these brands are involved in armament, යුද්ධායුධ, වාහන, motor industry, fashion industry, pharmaceutical industry, cosmetic industry, ඒ කියන්නේ රූපලාවන්‍ය, එතකොට confectioneries industry, රසකැබිලි, toy industry, sex industry, සෙල්ලම්බඩු සහ ලිංගික කර්මාන්තය
මහා පරිමාණ කල්මාන්ත වෙලා. ඔයින් කොච්චරක් මනුෂ්‍යයට අවශ්‍යද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. So I think this is part 1. I don't want to make this too long. ඊළඟ කොටස අපි තවත් දවසක කරමු. Thank you for listening.